Hello everyone, welcome to our new episode on Impactors Talk, Voice of Startups. So it is our 47th episode and we are very happy to have Shimanto with us. He's the founder and CEO of NextCorp, who is working with AR and VR. So we'll know more about his startup, and most impressive thing is he's a student running students, undergrad students, but he's doing really good. Last couple of years I actually get to know about him, and also I have seen his work, and he's really promising. He's doing something great in terms of VR and VR in Bangladesh. So I'll not prolong my speech. I want to move to Shimanto, Shafin Rahman Shimanto. So I think Shimanto, the floor is yours. Let me know a bit about you and how you actually get involved with your startup. Then I'll be back to you again so that we can discuss more for this program. Hello everyone, and hello Asif. Thank you so much for having me here. So it's a pleasure to be in this global platform because it helps us to connect with entrepreneurs and like-minded people and the world, and also in our own community. So it is wonderful. It was a very beautiful journey with you guys since last few years as we know each other. So you are very inspirational for me. So you have been working towards building the community more engaging and inspiring us. So it's a wonderful experience and this time. So basically, we're working with augmented and virtual reality. So my company name is NextCorp. So we have been working with this AR and VR field since 2014. So we started with the international project, which was just like any other project boys are doing. So it was organized by Asia Foundation, Asif. So one day my teacher came into the class and just told, like, there's this project. It just seemed that no one was interested. Then I was like, the name Asif, International Commission, all this teacher, and I just asked him, why are everyone afraid about it? Then he said, it's nothing to be afraid. It's just that they don't wanna go there because it's uncomfortable. Like they think there might be some people from different countries. They might not be able to communicate. So it's just a fear. It's nothing but fear. If you want to participate, you can participate. I think I can manage some other people for you. So if do you want to do it? And I said, yes, sir, I want to do it. Let's make a team. So he gave me a few days to prepare and make a team. Then I make a team with my junior batch. And I was then at Government Level High School at class 8. Then I made a team from my, I have a younger brother who is just 2 years younger than me. So I made the team with him and some of his friends. Then we went to the application and we get enrolled in the project. So I was selected as the team leader of Bangladesh team, and I represent Bangladesh in global platform back in 2014 in the Asif project. So after 6 months of project, it was based on augmented reality planet project. So which is one of the very first projects based on augmented reality. So we get to know about the technology, we get exposure to other countries as well, and a lot of a good number of mentors. So we learned the Somehow the connection is, after a bit problem. 6 months, when we submitted the final projects, we became champions out of including countries like India. Can you hear me right now? Yeah, I can. Yeah, move on. Yeah. Okay, great. So when the result was published, we became the champion out of all these countries. So it was so exciting for us, being that so young, and just we were just trying to play around with the technology, like how it works, how we can do these things. It was just a game for us. We never thought of winning the project or become a world champion at that stage. We're just trying to figure out how we can have some fun time after school. So then it became so passionate for us. Then we tried to figure out actually what we can do with this technology because it was so new back then. When you used to search in Google or the platforms, there's very few contents out there to actually learn about augmented reality. So because not even big tech giants like Google or Amazon or Apple, Facebook, nobody was talking about AR back then.
So they all started, I think, in around 2016 and 17, and then they launched it hugely. And now everyone is on AR and VR. All the big players are already, have already launched or are planning to launch within 1 or 2 years AR, VR, or mixed device platform services. So then we had this visual plan, like this thing is gonna have a big impact in the future. So let's just stay focused on it. So in the beginning, we tried to do a lot of projects, but as the technology was new, there was no, adaptation capability or enough knowledge about it out there. So people were not understanding it. Why AR? Why should I use it? Why VR? Who's gonna buy the headset? And we don't have the resources, and it's high costly. People don't understand it. So a lot of problems came in. So firstly, we thought the problem would be only be funding, but it was just not the one problem. There was problems all around it. Because if people doesn't know what we're trying to build, they wouldn't show any interest. Like, social media right now, what we are, living the age. If you think about 20 or 30 years back, it was just a joke for everyone. Like what? A cell phone, getting a phone in your pocket, getting internet in your pocket is nothing but a joke. Then we try to just stay very focused and consistent that okay, let's give it a few years, let's try to stick with it, let's see where it can go. Because when you see some global players are moving there, then we have this confidence, like we Bengalis are no less than other people around the world. We have the same skills, we have the same resources, we have the same internet, so we can just get the same knowledge if we actually want to work on it. So let's just be dedicated. Since we're students, so we don't have any we had this spare time, so we used to do these research works after sacrificing our fun times, like chatting with friends, going out, having some fun. So we used to dedicate this times in research work. So it was very hard to do, and I used to be so rough with my teammates back then because they're all like, ভাই আজকে কাজ করবো না, চলেন একটু ঘুরি, চলেন একটু chill মারি. So everyone was like that, but I always wanted them to stay focused on the goal. So after a few years, when we left school, then things became very changed because we are no longer together in the same place. তো স্কুলে যখন একসাথে ছিলাম তখন দেখা যেত যে আমি কি করতাম, স্কুলের যে টিফিন টেবিল ছিল, এভরি টিফিন ব্রেক there was 20 minutes break. So we used to do this meeting every single day. We never missed a single day. We never missed a single day. So like that was, I mean, that was the like most innovative and very insightful days of my life because we were 30 people. We were relentlessly working to get knowledge on different topics on IT, technology, AR, VR, all those things. So সবাই বাসে যাওয়ার পেছনে রিসার্চ করে আসতো কে কত বেশি জিনিস নিয়ে আসতে পারে। Then we used to pitch those things. যে আমি গতকাল এটা দেখছি, ও গতকাল এটা দেখছে, তো এটা ভালো, এটা খারাপ, না এটা কাজ করবে, এটা কাজ করবে। So we used to have this huge debates. It was so fun to do that. So আমি স্কুলে বের আসার পর I felt so frustrated and depressed. I miss those things. I cannot go back there. কলেজ চলে আসছে, new life, new friends, new people. So then what I try to do, like যেহেতু আমি নতুন জায়গায় আসছি, so I cannot just go back there. Trying to adapt it. তখন যেটা করলাম, আমার কলেজ ছিল ঢাকা রেজিস্ট্রার মডেল কলেজ। তো ওইখানে গিয়ে দেখলাম যে দেয়ার ইজ নো আইটি ক্লাব দেয়ার। তো যেদিন আমি গিয়েছি তার পরের দিনই আমি ওখানে আইটি ক্লাব শুরু করার জন্য কাজ করা শুরু করে দিয়েছি। আমাদের আইটি ডিপার্টমেন্ট হেডের কাছে যাই, গিয়ে বলি যে ম্যাডাম, ম্যাডাম হচ্ছে আক্তার জান ফেরদৌস ম্যাডাম। তো উনি আমাকে প্রচুর হেল্প করছে। ফেরদৌস জান ম্যাডাম এবং হচ্ছে রাসেল স্যার আমাদের কলেজের। তো ওদেরকে গিয়ে বলি যে এরকম এরকম আমার আইডিয়া, আমি যে এখানে আইটি ক্লাব হোক, কারণ এটা যদি এখন এখানে হয়, বাংলাদেশে তো ডিজিটাল বাংলাদেশ এবং ডিজিটাল ওয়ার্ল্ড, আমাদের আইসিটি ডিভিশন সবাই এখানে প্রচুর কাজ করছে। আমরা যদি এটা করতে পারি, আমাদের এখানকার যে ইয়ং স্টুডেন্ট আছে, দে ক্যান বি সামথিং ভেরি গ্রেট। তো আমার মনে হয় আসলে টিল নাও ওটা করার পর আমি আসলে এটা কিছুটা হলেও রাখতে পেরেছি। আমার ডিএমসি অনেকগুলো জুনিয়র এখন ভালো ভালো স্টার্ট আপ নিয়ে কাজ করছেন, তারা নিজেরাও নিজের উদ্যোগ তৈরি করছেন। এবং আমরাও কিন্তু ডিএমসি থেকে এসেছি, আমার জি লেভেলের কিছু টিম আছে, কলেজেরও আছেন। তো ওই কমিউনিটি গুলো অ্যাকচুয়ালি সবসময় ইন্সপায়ার করতো যে অ্যাকচুয়ালি আমি স্কুলে যারা জুনিয়র আছে বা আমি স্কুলে যারা ব্যাচমেট আছে তাদের জন্য যদি আমি কিছু করতে পারি, ইট উইল ইভেনচুয়ালি মেক এ রেজাল্ট ইন দ্য লং টার্ম। তো ছোটবেলা থেকে আমি চাইতাম যে অ্যাকচুয়ালি আমার কমিউনিটি মানুষগুলোকে হেল্প করার জন্য। তো ক্লাবটা করার পর সেখানে হচ্ছে আমরা আমাদের সিনিয়র ভাইদেরকে রিচ আউট করি যে ভাই আপনারা যারা বড় বড় জায়গায় আছেন বা যারা অলরেডি সফটওয়্যার নিয়ে কাজ করছেন, তাই আমাদের এখানে আসেন,
আমাদেরকে ট্রেনিং দেন। তো ওরা ভলেন্টিয়ারি সব কাজগুলো করতো, ওদেরকে ডাকতে ওরা চলে আসতো। কারণ আমাদের মানে এই জায়গাগুলোতে কি হয়, community ক্ষেত্রে we always had this soft corner for our school and college and universities, কারণ হয়েছে আমরা আমাদের লাইফে মিনিং গুলো খুঁজে পেয়েছি। তো যখন দেখা যায় কাউকে ডাকা হয় কেউ কখনো না করতো না, they always came back here and আমাদেরকে তাদের বেস্ট দিয়ে যেত আর কি। তো সেরকম করতে করতে ওখানে আবার নতুন টিম তৈরি হয়, নতুন মানুষের সাথে পরিচয় হয়, এন্ড ক্লাব দেখা যায় আপনার জাস্ট কয়েক মাসের মধ্যে আমাদের কয়েক হাজার মেম্বার হয়ে যায়। So it became the most popular club in DRMC. Within just I think 4 or 5 months আমাদের মেম্বারশিপ প্রায় 1,500 ক্রস করে ফেলেছিল, যেটা তখন কোনো ক্লাবে ছিল না। That was so exciting back then, যে অ্যাকচুয়ালি জিনিসটা এত বেশি এক্সাইটিং ছিল, এত বেশি ডিমান্ডিং সবাই চাচ্ছিল। তো পরে আমরা নিজেদের কম্পিটিশন করি, চ্যালেঞ্জ করি। তো like these are the real moments for me. এর মানে তখন আমরা তো ব্যবসা করি না, we didn't make a lot of money, but we made a good impact in the community. So এটা আমাদের জন্য অনেক ইন্সপায়ারিং ছিল যে no, we can actually do this thing, করতে পারছিলাম, সবাইকে হেল্প করতে পারছিলাম, and we used to make a good networks. Even দেখা যায় যে এখন হচ্ছে আমার my closest friends, my closest partners, my closest business mentors are all these people যাদেরকে হচ্ছে যাদের সাথে ওই সময় পরিচয় হয়েছিলাম। So they became a very big asset for me right now. দেখা যায় আমি যাদেরকে মেন্টর করছি তারাও এখান থেকে আসছে, আমার মেন্টররাও এখান থেকে আসছে। So it was very helpful back then. আমি একটা জিনিস মিস করেছি, যেটা ছিল আমার লাইফের অ্যাকচুয়ালি সবচেয়ে বড় টার্নিং পয়েন্ট। সেটা হচ্ছে আমাদের প্রজেক্টটা শুরু করার ঠিক কয়েক মাস আগেই আমার হচ্ছে আজাদুল হক স্যারের সাথে পরিচয় হয়, যিনি আমার স্কুলের বড় ভাই ছিল। উনি আমাদের থেকে অনেক সিনিয়র, উনি হচ্ছে 1977 এর এসএসসি ব্যাচ। সো ইজ ভেরি সিনিয়র। উনি ইউএসএ তে ছিল, এখন উনি বাংলাদেশে চলে আসছে। উনি নাসায় জব করতো। সো হঠাৎ করে একদিন স্কুলে এসে শুনি যে নাসা থেকে একজন আসছে আমাদের স্কুলের বড় ভাই, উনি নাকি আমাদেরকে ওয়েবসাইট বানানো শেখাবে। আমরা তো মানে সবাই মানে কি বলে লাইক এটা আবার না খুব বেশি বড় করে প্রচার করা হয়নি। তো আমি একটা জায়গা থেকে মানে এটা নিউজটা পেয়েছিলাম যে কেউ একজন আসছে, এন্ড উনি কালকেই সেশন নেবেন, এন্ড সেশনের সব সিট শেষ, কোনো সিট নেই। আমি তো বলি আল্লাহ, সব সিট শেষ, তাহলে তো হবে না, আমি ধরে শিখতেছি, আমার তো নাসার এই ভাইয়ের সাথে দেখা করাই লাগবে, আমার ওয়েবসাইট শিখালে এখন কিভাবে করা যায়। তো আমি তখনই হচ্ছে বের করলাম যে অ্যাকচুয়ালি কার সাথে কথা বলে কিভাবে ওনার নাম্বার নেওয়া যায়, ওনার সাথে কন্ট্যাক্ট করা যায়। তো সামহাও আমি হচ্ছে উইদিন 1 or 2 আওয়ার ওকে বের করে আমি স্যার নাম্বারটা নিয়ে নিই, পরে আমি ভাইকে ফোন দিই। তো অনেক সিনিয়র তো তখন স্যার বলতাম, পরে উনি বলে আরে তুমি আসো, সমস্যা নেই, তোমার যদি এতই আগ্রহ চলে আসো, সমস্যা নেই, তুমি আসো, তারপরে দেখা যাক আমরা আসলে সিট তোমাদের ম্যাচ করতে পারি কিনা। তো পরে হচ্ছে আমি চলে যাই, সাথে আমার যে টিমটা ছিল ওই টিমটাকে ওখানে নিয়ে যাই। তো আমরা সবাই ওখানে যাই, যাওয়ার পর তো দ্যাট ওয়াজ ভেরি লাইফ চেঞ্জিং মোমেন্ট ফর মি। কারণ উনি তো হচ্ছে ইউএসএ তে অনেক বছর ছিল। তো দ্য রিসোর্সেস provided us just opened a new horizon and world for us. তো তখন অ্যাকচুয়ালি বলবো যে আমাদের মানে চোখটা খুলে দিয়েছে উনি, যে অ্যাকচুয়ালি টেকনোলজি এবং আইটি বলতে অ্যাকচুয়ালি দুনিয়াটা হচ্ছে এইটা। এর আগে আমাদের দুনিয়ার চিন্তা ছিল পুরোই একরকম, এন্ড আফটার দ্য বুট ক্যাম্প উনি হচ্ছে আমাদের নিয়ে টানা 4 দিন ডেলং আমাদের এখানে ওয়ার্কশপ করাতো। সো ওই রিসোর্স গুলা মানে দেখার পর আমাদের সবার রাতের ঘুম মানে হারাই গেছিল, মানে আমরা ঘুমাতে পারতাম না। এত ইনফরমেশন, এত মানে রিসোর্সেস, এত অথেন্টিক পেপারস। তো দেখে লাইক আমার চ্যালেঞ্জ ছিল নিজের মধ্যে এরকম দেখবে কে কার চেয়ে কত বেশি পড়তে পারে, রিসার্চ করতে পারে, জানতে পারে। তো ওইটা করার পর থেকে আসলে স্যারের সাথে রেগুলারলি টাচে থাকতাম। আমরা যাই করি না কেন, যে কোনো প্রজেক্টে করি না কেন, আমরা অলওয়েজ টাচে থাকতাম। এন্ড ওনার সাথে দেখা যেত যে আমাদের উইকলি বা মান্থলি বেসে কথা হতো। তো উনি অলওয়েজ ইন্সপায়ার করতো এই জিনিসগুলোতে। এন্ড ওনাকে যখন আমরা এরকম একটা জায়গায় দেখতাম, নিজেদের কাছে অনেক বেশি মানে অবাক লাগতো যে আসলে উনিও তো আমাদের মতো স্কুলই ছিল। উনিও তো স্কুল থেকেই এত বড় একটা জায়গায় গেল, উনি এখন নাসাতে আছে, এত বড় একটা জায়গায় আছে, তাহলে উনি যদি এটা পারে আমরাও পারবো। তো উনি আমাদেরকে ইন্সপায়ার করতো যে আসলে লাইফ কে আমরা যতটা কঠিন করে চিন্তা করি, আসলে ওইরকম কঠিন না। তো তুমি যদি প্রতিদিন একটু একটু করেও করো, আসলে দিন শেষে বছর শেষে কিন্তু অনেকখানি কাজ হয়ে যায়। সো অলওয়েজ বলতে যে আসলে ছোট করে শুরু করতে, তো ছোট ছোট স্টেপ দিবা, বাট হচ্ছে অলওয়েজ একটু একটু করে আগাবা। প্রথমে অনেক বড়টা দিয়ে হচ্ছে আগানো দরকার নেই, বা যতটুকু খেতে পারবা চাবাতে পারবা ততটুকু মুখে নিবা, বেশি নিবা না, যাতে তুমি চাবিয়ে গিলতে না পারো। তো এগুলো হচ্ছে মানে ওনার কিছু কথা যেটা হচ্ছে আমাকে এভরিডে inspires. আমাকে এটা ইন্সপায়ার করে এভরিডে এখনো। ইভেন ওনার হচ্ছে উনি হচ্ছে ওনার সাথে ইমেলে কথা হতো প্রায়।
তো উনি ইমেলে অনেক সময় কিছু বললে উনি এসে সুন্দর করে অলওয়েজ একটা কনস্ট্রাকটিভ ফিডব্যাক দিত, যে তোমার কথাগুলো এই জায়গায় সমস্যা ছিল, একদম ডাইরেক্টলি বলে দিত। এন্ড তুমি তো স্যার বলি তো তোমরা মাইন্ড করবে না কখন আমি এভাবে বললে, কারণ আমার মেন উদ্দেশ্য হচ্ছে তোমাদেরকে শেখানো, তোমরা শিখো, নেক্সট টাইম যদি এটা অন্য কারোর সাথে না হয়। তো একদম শুরু থেকে আমরা অনেক ছোট ছিলাম, এখন এসে চিন্তা করি আসলে আমরা যে এত ছোট ছিলাম, তারপরে উনি আমাদেরকে কিভাবে কনভিন্স করে এগুলো ধরে রাখছে। আই ডোন্ট নো, আই থিঙ্ক ইটস সামথিং ম্যাজিক্যাল অ্যাবাউট হিম, যে অ্যাকচুয়ালি উনি আমাদেরকে এত সুন্দর করে গাইড করতে পারে। আমার মনে হয় না অ্যাকচুয়ালি আমাদের পক্ষে কখনো এত সুন্দর করে আসলে এত ইয়ং পিপলদেরকে গাইড করা পসিবল হবে। তো আর উনি কিন্তু কিছু ব্যস্ত থাকতে হয়, ইভেন যখন উনি দেশে ব্যাক করতো ওনার মিটিং থাকতে হচ্ছে আপনার সব কি বলে লাইক মিনিস্ট্রি লেভেলে, ইভেন প্রধানমন্ত্রীর সাথে উনি দেখা করতে যেত, ওই লেভেলে ওনার কাজ করা লাগতো, কারণ উনি ইউএসএ সিটিজেন ছিল, তারপর ফোবানার চেয়ারম্যান ছিল। তো বাংলাদেশ এবং ইউএসএ এর সম্পর্কের অনেকগুলো কোর পয়েন্ট অনেক বড় বড় অবদান রেখেছে। উনি somehow he managed that it. তো এগুলো অনেক অবাক করতে, যে আসলে এত বিজি একজন মানুষ, এত বড় একজন মানুষ, ওরা যদি আমার জন্য সময় বের করতে পারতেছে, টাইম ম্যানেজমেন্ট করতে পারতেছে, দেন আমাদের আসলে আধা ঘন্টা একটু রিসার্চ করা, সপ্তাহে 3-4 ঘন্টা সবাই মিলে দেখা করে একটু কাজ করা, এগুলো তো কিছুই না। এত ব্যস্ত মানুষ যদি এগুলো করতে পারে, আমরা কেন পারবো না? তুমি অলওয়েজ আর কি আমাদের এই ফ্লোটা ধরে রাখার জন্য হেল্প করতো, এন্ড হি ওয়াজ ভেরি ইন্সপায়ারিং টিল দেন টু নাও, এন্ড মেবি ইনশাআল্লাহ ফিউচার স্যারকে আমরা যতদিন পাবো, এখনো স্যারের সাথে কথা হয়, এখনো স্যারের সাথে দেখা হয়, সো স্টিল ওই কনস্ট্যান্ট সাপোর্টটা অলওয়েজ ছিল। সো সেই বীজটা বপন করেছিলাম আমার মধ্যে, যেটা আর কি এখনো স্যারের প্রতি হচ্ছে আমি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবো স্যারের প্রতি, যে আমাদেরকে সাপোর্টটা দেওয়ার জন্য। এইভাবেই হচ্ছে আর কি আমাদের স্টোরিটা শুরু হয়। হঠাৎ করে একদিন দেখি যে অ্যাকচুয়ালি আমরা আসলে কাজ করতে করতে মজায় মজায় এই কাজ দিয়ে আসলে টাকা কামানো পসিবল হয়। তো পরে যখন আমরা ফার্স্ট একটা কাজ করা শুরু করে দিই, দেন হঠাৎ করে আসলে চারপাশ থেকে কাজ শুরু হয়, কারণ আমাদের অলরেডি একটা ভালো নেটওয়ার্ক আমাদের কমিউনিটি তৈরি ছিল। তো যখন ফেসবুকে কয়েকজন দেখলো যে আসলে আমরা ভালো কাজ করতেছি, আমরা হচ্ছে ভালো জায়গায় রিকগনিশন পাচ্ছি, তো ওরা নিজ থেকে আমাদেরকে নক করা শুরু করলো যে এরকম এরকম আমরা একটা কাজ করতে যাচ্ছি, তোমরা কি করতে পারবে কিনা, করলে কিরকম খরচ পড়বে। এন্ড উই আর সো এক্সাইটেড যে আসলে ওরে বাপরে আমি কাজ করে দিব, আমাকে আবার টাকাও দিবে, ভালোই তো করি। আমি তো কাজটা আমরা তখন পারতাম, এইভাবে করে করে আর কি জিনিসটা শুরু হয়ে যায়। তো কখনো আসলে এরকম প্ল্যান করে বা একদম খুব বড় বিজনেস প্ল্যান নিয়ে কখনো নামা হয়নি, উই জাস্ট ওয়ান্টেড টু হ্যাভ ফান উইথ এয়ার। বাট লাকিলি আমরা আসলে এটা করতে করতে জিনিসটা শিখে যাই, এবং উই গেট ইনটু বিজনেস অ্যাজ ওয়েল। তো পরে হচ্ছে আমরা অফিসিয়ালি লঞ্চ করি, লঞ্চ করার পর আমরা অনেকগুলো অ্যাক্সিলেটর প্রোগ্রামে অ্যাপ্লাই করি। তো শুরুর দিকে অনেক জায়গা থেকে বাদ করছিলাম, অনেকগুলো জায়গায় আমাদের একটা জিনিস কনস্ট্যান্ট ছিল, যে আমি কখনো হচ্ছে অ্যাপ্লাই করা বাদ দিতাম না ওই টাইমটাতে। আপনি যদি বলেন যে সায়েন্স ফেয়ার থেকে শুরু করে এরকম কোন ইভেন্ট ছিল না যেখানে আমি অ্যাপ্লাই করিনি, যতগুলো সুযোগ পেতাম একদম প্রতি সপ্তাহে আমি 2-3 ইভেন্টে পার্টিসিপেট করতামই। আমি ডিবেট করতাম, আমি হচ্ছে আপনার মডার্ন ইউনাইটেড নেশনস করতাম, আমি ফটোগ্রাফি কম্পিটিশনে যাইতাম, তারপর হচ্ছে আমি এন্টারপ্রেনারশিপে যেতাম, ওয়ার্কশপ সেমিনার টেকনিক্যাল কিচ্ছু বাদ দিতাম না। তারপর ইভেন্ট হচ্ছে আপনার মোটিভেশনাল স্পিকারদের সেশন গুলোতে যেতাম, সব রকম এনিথিং যে কোনো জায়গায় আমি আমার হাত দিতে পারার সুযোগ ছিল, সব জায়গায় হাত দিতাম। একটু ফ্রি টাইম পাওয়া মানে হচ্ছে কোনো একটা সেশনে যাওয়া, কোনো একটা ইভেন্টে যাওয়া, ওদেরটা দেখা, শেখা, ওদের সাথে কথা বলা, কানেক্ট হওয়া। তো এটা আমার মধ্যে অলওয়েজ ছিল, যে অ্যাকচুয়ালি কমিউনিটিটার সবচেয়ে ইয়ং পিপল যারা এখন আছে তাদেরকে চেনা, ফিউচার লিডারদেরকে চেনা, বা অলরেডি যারা ভালো করছে তাদেরকে চেনা, তাদের কাছে যাওয়া। সো দ্যাট ওয়াজ অলওয়েজ ইনসাইড মি। সেই 2014 সালে হচ্ছে আমি ডিজিটাল ওয়ার্ল্ডের প্রতি আমার একটা ফ্যাসিনেশন ছিল, যে ওয়াও এত বড় একটা ইভেন্ট হয়, যাবো যাবো। তো তখন দেখা যেত যে অনেক পিছনে বসে দূর থেকে পলক ভাইকে দেখতাম, আর বলতাম আরে ভাই কত জোস, স্যার কত জোস, কত কিছু করে। বাট এখন ভাবতে অবাক লাগে যে আসলে ওনার সাথে এখন প্রতিদিন দেখা হয়, ওনার সাথে কাজ করা হয় একসাথে, আমাদের রেগুলার কথা হয়। সো ইট ফিলস লাইক ড্রিম কামস ট্রু, ড্রিমস ডু কাম ট্রু। তো যেগুলো একসময় স্বপ্ন ছিল ওগুলো আস্তে আস্তে সত্যি হচ্ছে। সেই জন্য হচ্ছে নতুন করে আবার আরো স্বপ্ন দেখি, আরো কিছু দেখি। ইনশাল্লাহ দেখা যাবে যে একদিন এলন মাস্কের সাথেও বসে কাজ করার সৌভাগ্য হতে হলে হতেও পারে। তো স্বপ্নটা আর কি অলরেডি এরকম বড় করেই দেখি, যে আসলে স্বপ্ন চাইলে সত্যি করা সম্ভব। এক্সিলেন্ট। সো তুমি লাস্টে যে কথাটা বললে এটা তো হবে, আই ডু বিলিভ তোমার মধ্যে যে প্যাশনটা আমি দেখি সবসময় কন্টিনিউয়াসলি
একটু একটা কথা বললা যে কোথাও বাদ দিতে না, তুমি কোথাও যাওয়া, কোনো প্রোগ্রাম ইভেন্ট পার্টিসিপেট, তোমার সাথে পরিচয়টাও কিন্তু আমার এইভাবেই। তোমার ইফ আই এম নট রং, তুমি কিন্তু ম্যাক্সিমামই আমি বিভিন্ন ইভেন্টে তোমাকে আমি পাইতাম, কারণ আমার নিজেরও এটা একটা খুব ভালো লাগার জায়গা, বিভিন্ন ইভেন্ট প্রোগ্রাম এই সেই। তুমি নিজেও দেখো আমি কত ইভেন্ট করি, সো এটাও কিন্তু হ্যাঁ একটা হ্যাঁ প্যাশনের জায়গা। সো সো ওই একটা জায়গায় যেটা খুবই ইন্সপায়ারিং, যেটা সবার জন্য যারা এখন দেখছে এবং পরে যারা দেখবে, সেটা হচ্ছে স্কুল লাইফ বা কলেজ লাইফে, কলেজ মানে তোমার ভিতরে যে হাঙ্গার হাঙ্গার টু লার্ন, হাঙ্গার টু ডু সামথিং নিউ, সেটা কিন্তু কলেজ লাইফে যে তোমার আইটি ক্লাব নিজে থেকে করা, এটাও কিন্তু একটা ভালো উদ্যোগ একটা ছিল, যেটা থেকে অনেকে সেই সময়ও হয়েছে, এখনো হচ্ছে। সো দ্যাট ইজ এ গ্রেট ইনিশিয়েটিভ অফ ইউর্স। সো এই প্যান্ডেমিকের সময় আমি একটু তোমার উদ্যোক্তা জীবন থেকে অন্য আরেকটা কোশ্চেন করি, এটা তুমি ওই যারা আমাদের স্টুডেন্ট যারা দেখবে তাদের জন্য একটু সাজেস্ট করতে পারো। প্যান্ডেমিকের সময় আমি ম্যাক্সিমাম টাইম দেখছি যে স্টুডেন্টরা, মানে এখন তো বুঝতেছো যে ফেসবুকে কি পরিমাণ একটা নেশার মতো কাজ করতেছে, সোশ্যাল মিডিয়া, প্রচুর ফেসবুক। প্রচুর। কেউ কেউ নাকি কোনো কাজ করে, অনেক এমন আছে আমি যারা দেখি যে সারাদিন কোনো কাজ করে নাকি সুযোগ পাচ্ছে না, এই করে সারাদিন সোশ্যাল মিডিয়া করতেছে অথচ সুযোগ পাচ্ছে না। বাট এট দ্য এট ইউর এজ, তুমি যখন ওই এজে ছিলা, তুমি কিন্তু দৌড়ে দৌড়ে বিভিন্ন জায়গায় প্রোগ্রাম ইভেন্ট পার্টিসিপেন্ট বিভিন্ন জায়গায় গেছো। এমন আমি অনেক ছেলে পেলেকে চিনি তোমাদের মতো। একটা ছেলেকে আমি পাইছিলাম, আই ফরগেট দ্য নেম অফ দ্যাট পার্টিকুলার বয়, সেও এখন একটা স্টার্টআপের ফাউন্ডার। সে আমাকে একদিন এসে বিকালে, আমার একটা প্রোগ্রাম ছিল, বললো যে ভাইয়া এটা আমার আজকে 4 নম্বর প্রোগ্রাম, একটা উত্তরায় ছিল, একটা মতিঝিলে ছিল, একটা এলিফেন্ট রোড হয়ে আপনার এখানে ধানমন্ডিতে আসছে। সো এত প্যাশনেট, ও বলতেছে আজকে আমার একটু ফ্রি টাইম ছিল, আমি প্রত্যেকটা ইভেন্টে আসছি একটু নতুন নতুন কিছু শিখতে। সে এখন ভালো করতেছে, ওর নামটা আমি ভুলে গেছি, কোন জানি কি একটা ফাউন্ডার। সো ওদের জন্য তুমি আসলে কি বলবা, যে ওদের যে নতুন কিছু শিখার ইচ্ছা, এটা আসলে মানে এটা তো আসলে ইনবিল্ট, তোমার মধ্যে ছিল ইনবিল্ট, তারপরেও ইজ দেয়ার এনিথিং যে তুমি ওদেরকে বলতে পারো যে তারা তাদের এই সময়টাকে, তারা যে গোল্ডেন অপরচুনিটি গুলো হারাচ্ছে, এখন তো অনলাইনে এভরিথিং ইজ ওপেন, যে কেউ যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারছে, বাট অনেকে হুম। যাচ্ছে না। এটা থেকে তো তুমি একটা ভালো উদাহরণ যে কত জায়গা থেকে কত বেনিফিট তুমি পাচ্ছ। সো ওদের জন্য তুমি আসলে কি বলতে চাচ্ছো? তো ওদের জন্য আমি আসলে যেটা বলবো মানে সোশ্যাল মিডিয়াটা, আমি আমার রিসেন্ট এক্সপিরিয়েন্সটা শেয়ার করি এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে। মানে যখন হচ্ছে শুরু হয়, তো সোশ্যাল মিডিয়ার নিউজ গুলো রেগুলার তো আসতো। তো দেখতে দেখতে বাসায় থাকতে থাকতে আসলে মানে এত মন খারাপ হয়ে যেত প্রতিদিন, মানে এভরিডে ওয়াজ সেম থিং। মানে প্রতিদিন মন খারাপ হয়ে যেত, মানে যখন আমি ফেসবুকে যেতাম, মানে আলটিমেট আউটকাম ওয়াজ যে আমার মুডটা নষ্ট হয়ে যেত, আমার কাজে আগ্রহ কমে যেত, আমার এনার্জিটা লস হয়ে যেত। সো দেন আই ডিসাইডেড আফটার লং টাইম, মানে আমার একটা জিনিস আমি অলওয়েজ করতাম, যে আমি অলওয়েজ ট্র্যাক করতাম হাউ আই ফিল, আমার মনের অবস্থা। আমরা তো হচ্ছে ফিজিক্যাল জিনিসটাও ট্র্যাক করি, আমি আমার মনটাকেও ট্র্যাক করা ট্রাই করতাম, কিছু টুলস ইউজ করতাম ওটার জন্য। অ্যাকচুয়ালি আমার মেন্টাল স্টেটটা ডে বাই ডে, উইকলি, মান্থলি কিরকম ইভলভ হচ্ছে, ওটাকে আমি ট্র্যাক করতাম। দেখলাম যে খুব অ্যাকচুয়ালি সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি কিরকম টাইম স্পেন্ড করছি, তার উপর আমার আলটিমেটলি মেন্টালিটি, আমার থিঙ্কিং, আমার এগুলোর উপর অনেক বেশি ইনফ্লুয়েন্স হচ্ছে। এন্ড আমি ডে বাই ডে আমার প্রোডাক্টিভিটি কমে যাচ্ছিল, আমার কাজে ফোকাস কমছিল, এবং ওভারঅল হ্যাপিনেস অনেক কমে যাচ্ছিল। এন্ড ইট ওয়াজ নট জাস্ট মি, এটা দেখা যাচ্ছে যে আমার থেকে আমার ফ্যামিলিতেও চলে যাচ্ছে। দেখা গেলো যে আমি খাবার টেবিলে যখন বসে আব্বুর সাথে খেতে, তখন দেখা যায় যে অ্যাকচুয়ালি আগের মতো এভাবে হেসে কথা বলা হচ্ছে না, সবাই আমরা সেই নেগেটিভ নিউজ গুলো নিয়ে কথা বলতেছি, সবার মন খারাপ হয়ে যাচ্ছেন। পরে ভাবলাম যে না, সামথিং এখানে কিছু একটা চেঞ্জ করা লাগবে। দেন আই ডিসাইডেড টু গেট আউট অফ দ্য সোশ্যাল মিডিয়া। সো আপনি যদি আমার প্রোফাইলে যান, এখন গেলেও আপনি দেখবেন, এনিওয়ান কেউ যদি আমার প্রোফাইলে যায়, ইফ ইউ গো টু মাই প্রোফাইল, আপনি গেলেই দেখবেন যে আসলে মাঝখান দিয়ে মেবি 4 or 5 months কোনো অ্যাক্টিভিটি নেই, কোনো পোস্ট নেই, কোনো কিছু নেই। ইভেন ওই টাইমে আমাকে যারা টেক্সটও করছিল মেসেঞ্জারে, তারাও আমাকে পায়নি। তো কারণটা ছিল একটাই, যেহেতু আমি এতগুলো জিনিস, মানে আমার কিন্তু অনেক লাইবিলিটিও ছিল, অনেক রেসপন্সিবিলিটি ছিল, অনেকগুলো মানুষ আমাকে মেসেজ দিচ্ছিল, অনেক কথা বলছিল। আর তখন আমার একটা প্রায়োরিটি ছিল যে সামহাউ আই নিড টু সার্ভাইভ দিস টাইম। মানে জিনিসটা হচ্ছে এটা অ্যাকচুয়ালি আমার অনেক বেশি ক্ষতি করে ফেলছিল আর আমার ফ্যামিলির জন্য। তো আমার যেহেতু সার্ভাইভ করতে হবে, আই নিড টু মেক এ চেঞ্জ আউট হিয়ার। নিজের লাইফের জন্য, নিজেকে, নিজের লাইফের প্রতি নিজের ভালোবাসার জন্য আমি ডিসিশনটা নিয়ে নিই যে যাই হোক না কেন, কি হলে আমার পক্ষে এটা সাস্টেন করার পরে আমি হচ্ছে মুভ অন করে দিই। তো আমি লাকি যে আসলে আমার দেশে বেটা কাছে ছিল, তো আমি নারায়ণগঞ্জে আসতে পেরেছিলাম। দেশে বেটা আসার পর আমি যেটা করি, আই গেট ইনভলভ ইনটু ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিস, যেগুলো আসলে আমার গত 3-4 বছর করা হয়নি।
তো আমি স্কুলে থেকে প্রচুর ফুটবল খেলতাম, আমি একটা ফুটবল টিমও খুলেছিলাম ক্লাস 6 আমার ফ্রেন্ডদেরকে নিয়ে, ওটা হচ্ছে ক্যাপ্টেন ছিলাম, ফুটবল খেলতাম প্রচুর। তো ওইটা আমি হারিয়ে ফেলেছিলাম, মানে দিস প্যাশন, মানে এটা আমাকে আগে রেগুলারলি অনেক ড্রাইভ দিত, অনেক এনার্জি দিত, অনেক হ্যাপিনেস দিত। তো আমি ওটা ব্যাক করলাম যে একটু একটু করে খেলা যায় কিনা, নিজে নিজে একটু ফুটবল খেলা, ছোট ভাইকে নিয়ে প্র্যাকটিস করা, নিজেদের উঠানের মধ্যে খেলা, তারপর সাঁতার কাটা, এটা আমার অনেক হবি অ্যান্ড অনেক প্যাশন একটা জিনিস। আই লাভ সুইমিং অ্যান্ড ফুটবল। তো ওইটাতে আবার ব্যাক করলাম। তো আমার বাসার পাশে শীতলক্ষা নদী, তো নদীতে সুইমিং করতাম। তো এই অ্যাক্টিভিটি গুলো আসার পর আস্তে আস্তে আমার ওভারঅল মেন্টাল স্টেট, আমার হ্যাপিনেস গুলো বাড়া শুরু করলো। তো তাদের জন্য আমি এটাই বলবো যে অ্যাকচুয়ালি প্রত্যেক মানুষেরই কিন্তু কিছু ভালোবাসা এবং ভালো জিনিস থাকে, যেগুলো হচ্ছে যখন আমরা আস্তে আস্তে একটু বয়স হওয়া শুরু করি, আমরা কিন্তু ব্যস্ততার কারণে সেগুলোকে চিন্তা করি যে আসলে ওয়েস্ট অফ টাইম, যেহেতু টাইমটা উচিত না। বাট আমার যেটা মনে হয়, আপনি যদি নিজের সুখের জন্য বা নিজের ভালোবাসার জন্য, নিজের হ্যাপিনেস জন্য যদি কাজ না করেন, যত কিছু করেন না কেন, মানে doesn't matter how much you work, make a lot of money, you might get a lot of success, but happiness না পেলে কি হবে, একটা টাইমে গিয়ে আসলে এটা সাস্টেনেবল হবে না, you will have a burnout, যেটা আমার সাথে হয়েছিল। I went burnout, আমার মানে মাঝখান দিয়ে অবস্থা খুবই খারাপ হয়েছিল, কারণ I was working, মানে কি বলবো, মানে 100+ hours every week। তো 2018 এবং 19 এই দুইটা সাল নন স্টপ এটা হচ্ছিল। Even during my HSC exams, even during my admission exams, আমি পড়াশোনাও করতেছি, আমি কাজও করতেছি, কারণ আমি ওই সময় ফুললি, মানে কি বলবো, রকেটটা একবার ছুটে গেলে যে বলে না যে আসলে এটা আর থামানো যায় না, তো আমার অবস্থা ধরে এরকম। কিন্তু রকেটটা আমি লঞ্চ করে দিচ্ছি, এখন আমি থামবো কিভাবে, থামাতে পারছিলাম না। তো ওই যে একটা মাইলস্টোন রিচ করার পর দেন আই স্লো ডাউন, না আমি এখন স্টেশনে চলে আসছি, ঠিক আছে, নাও টেক এ ডিফারেন্ট ডাইরেকশন, কিভাবে কি করা যায়। তো আমি তাদের জন্য এটাই বলবো যে আসলে নিজের হ্যাপিনেস এর যে জিনিসগুলো, মানে যে জিনিস তোমাকে হ্যাপি দেয়, লাইক ইভেন ইফ ইটস প্লেইং গেমস, ভিডিও গেমস, ইউ ক্যান প্লে গেমস, দ্যাটস নাথিং রং উইথ ইট। তুমি যদি গেম খেলতে ভালো, আমিও গেম খেলি, আমার গ্র্যান্ড থেফট অটো গেমগুলো অনেক ভালো লাগে, ছোটবেলা থেকে আমি খেলতাম, আমি GTA 3, GTA San Andreas এগুলো খেলতাম, ফিফা খেলি। সো আই ডু দোজ থিংস অ্যাজ ওয়েল। সবাই তো ভাবে যে আমি শুধু জাস্ট মিটিং এ করি, কনফারেন্স করি, বাট সবাই আমি মিসকনসেপশন আছে যে আমরা অ্যাকচুয়ালি যারা এন্টারপ্রেনার বা আমরা যারা কি বলে কোনো বিজনেস রান করি, তারা অনেক বেশি বিজি থাকে, তারা শুধু কাজই করে। আর সাকসেসফুল পিপল দে আর ওরা কিন্তু তত বেশি এরকম ডিফারেন্ট অ্যাক্টিভিটিতে ইনভলভ রাখে, কারণ তাদের হ্যাপিনেসটা, তাদের এনার্জিটা রেগুলার ডে টু ডে মেইনটেইন করার জন্য। একটা টাইমে কিন্তু এনার্জিটা ফুরিয়ে যাবে, তখন কিন্তু নিজেকে পুশ করা যাবে না। So activities involved like if it's workout for you, or if it's just having a go out and walk in the nature with you, তোমার যেটা ভালো লাগে ভাই, ফুটবল খেলতে ভালো লাগে, ফুটবল খেলবা, প্রতিদিন না পারলে সপ্তাহে 2 দিন খেলো, 3 দিন খেলো, সপ্তাহে 1 দিন অথবা মাসে 2 দিন, মানে হোয়াট এভার ওয়ার্কস ফর ইউ। এটা প্রত্যেকের জন্য কিন্তু ডিফারেন্ট। যেমন আমার ফুটবল খেলা ভালো লাগে, আমার সাঁতার কাটা ভালো লাগে, এটা কিন্তু অন্য কারো লাগবে না। আবার আমার ছোট ভাই গেম খেলতে ভালো লাগে, ও গেম খেলে। সো আলটিমেটলি নিজের হ্যাপিনেস এর জিনিসগুলো, যে প্যাশনের জিনিসগুলো, লুকিং ইনটু আদার পিপলস, যে আসলে কারা কার জন্য কি করতেছে ওটা নিয়ে চিন্তা করে, ওটা নিয়ে কথা বলা, ওগুলা নিয়ে শেয়ার করা বা ওগুলা নিয়ে মাতামাতি করা, ইটস বেটার টু জাস্ট টেক এ স্টেপ ব্যাক, যে না আসলে ওটাতে তো মানে আমার স্যার আমাকে একটা কথা বলতো অনেক আগে, এটা যেটা আমার অনেক হেল্প করছে, যে যত বেশি ডাউনলোড করবা তার থেকে বেশি আপলোড করবা। অনেক ছোটবেলা আমি তখন বুঝি না আসলে ডাউনলোড আপলোড হিসাবটা কি। তো পরে এটা আসলে দেখানো যে যেটা বলা ট্রাই করছে, যে সোশ্যাল মিডিয়া হোক বা যে কোনো প্ল্যাটফর্মে হোক, ডাউনলোডটা কম, ডাউনলোড উনি বুঝেছে মানে কন্টেন্ট কনজিউম করা, যে মানুষের জিনিস বেশি দেখার চেয়ে নিজের জিনিসগুলো বেশি দেওয়ার ট্রাই করো। তুমি যদি ব্লগার হও, ব্লগ বেশি বেশি লেখো, ভিডিও করলে কন্টেন্ট বেশি পুশ করো, ওগুলোতে বেশি ফোকাস দাও, rather than just browsing around looking into people যে কে কার জীবনে কি করতেছে ওগুলো থেকে আর কি। সো আই থিঙ্ক আমরা আসলে খুব বেশি টাইম স্পেন্ড করে ফেলি আসলে মানুষের জীবনটা নিয়ে, যে আসলে ওরা কি করতেছে, ফ্রেন্ডরা কি করতেছে, সে কি করতেছে, ও কি করতেছে, আরে ও তো ভালো করে, ও তো খারাপ করে। তো এগুলো না করে নেগেটিভিটি। আমাদের উচিত আসলে নিজেকে প্রথম পার্টি দেওয়া। সেটাই, নিজেকে প্রথম পার্টি দেওয়া, যে না আমাকে নিয়ে আমার কাজ করতে হবে, কারণ তুমি যদি তোমাকে এক্স্যাক্টলি। নিয়ে কাজ না করো, কেউ তোমাকে নিয়ে কাজ করবে না, কেউ তোমাকে কোনো কিছু বলবেও না, কেউ কষ্ট নেই এক্স্যাক্টলি, হাতে। ইট ইজ ট্রু। ইট ইজ ভেরি ট্রু যে আসলে তুমি যদি তোমার উপরে যদি একটু পজিটিভলি ইনভেস্ট না করো সবকিছুই, যে কোনো কিছুই, কেউ তো তোমাকে নিয়ে ভাববে না। আলটিমেটলি সোশ্যাল মিডিয়া এখন একটা মানে ব্যাড, অনেক ভালো দিক আছে, নো ডাউট যে অনেক ভালো দিক আছে, বাট সামহাউ
আমাদের অনেক মানুষের, আমরা সাবকন্টিনেন্টে যে কোনো জায়গায় আমাদের কিন্তু নেগেটিভ জিনিসটা খুব বেশি টানে, ইনফ্লুয়েন্স করে। তো সেই জায়গা থেকে বের হওয়াটা খুবই ইম্পর্টেন্ট। সো নাও সীমান্ত, আমি তোমার কাছে একটা কোশ্চেনে আসি, সেটা হচ্ছে তুমি তো এখন রানিং স্টুডেন্ট না, তোমার এখনকার পড়াশোনার অবস্থা প্লাস তোমার বিজনেস দুইটা একসাথে কন্টিনিউ করছো। যেমন আমাদের যখনই আমরা বিভিন্ন এক্সেলারেটর, বিভিন্ন ধরনের ইনকিউবেশন, অনেক কিছু আমরা যেহেতু করি, তুমি জানো। সো ওখানে একটা কমন জিনিস আমরা পাই, স্টুডেন্টরা এসে বলে যে আমি পড়াশোনাও করতেছি আবার বিজনেসও করবো, এটা কিভাবে দুইটা একসাথে ম্যাচ আপ করবো। সো যেহেতু তুমি একই সাথে, তুমি মনে হয় এখন সেকেন্ড ইয়ারে বিইউপি তে পড়ছো, তাই না? বিইউপি তে সেকেন্ড ইয়ারে পড়ছো। সো বিইউপি তে পড়ছো প্লাস একই সাথে বিজনেস করছো। সো দুইটাকে কিভাবে তুমি ব্যালেন্স করছো তোমার লাইফটাকে? আচ্ছা, তো আমার ব্যালেন্স করার পিছনে মূল আসলে তেমন কোনো সিক্রেট নেই, কারণ আমি বিজনেসটা শুরু করেছি ভার্সিটি ওঠার আগেই। তো যখন হচ্ছে আমি ভার্সিটিতে যাব, আই অলরেডি হ্যাড এ প্ল্যান ওয়ার্কড আউট যে আসলে আমি ভার্সিটিতে যাই, আমার ক্লাস কোন টাইমগুলোতে থাকবে, আমার টিমের ক্লাস কোন টাইমগুলোতে থাকবে, এবং কোন ইভেন্টগুলো বা কোন কাজগুলো আমি ছাড়া একদমই পসিবল না। তো আমাদের টিমের মধ্যে আমি একটা ভাগ করে নিয়েছিলাম যে অ্যাকচুয়ালি কোন ইভেন্ট গুলা বা কোন অ্যাকশন গুলা বা কোন নির্দিষ্ট টাস্ক গুলা একজন একজনের ছাড়া পসিবল না। তো উই মেড দিস, ইউনো, কি বলে, আমরা হচ্ছে এই ছকটা করে ফেলেছিলাম যে এই ইভেন্ট গুলো আসলে ওকে ওকে ছাড়া পসিবল না, এন্ড ওদের অ্যাভেলেবিলিটি আমরা মেক শিওর করে রাখতাম। এন্ড আমাদের মেইন হুম। যে কোর হচ্ছে, আমরা কি বলে, ডেভেলপার টিম যদি আমি বলি, যারা হচ্ছে লাইক ডেভেলপের কাজ করে বা ডিজাইন করে, তারা হচ্ছে আমাদের ফুল টাইম ছিল। সো ওদেরকে নিয়ে হচ্ছে আমাদের চিন্তা করা লাগতো না, দে ইউজ টু ওয়ার্ক ফুল টাইম। সো আমরা যারা মেইনলি বিজনেস ওনার ছিলাম, তার ক্ষেত্রে আমরা এখন স্টুডেন্ট। তো আমাদের হুম। ক্লাসগুলোর ক্ষেত্রে হচ্ছে, যেমন আমার বেশি এটা করা লাগে, আমার হচ্ছে ক্লায়েন্টের কাছে যাওয়া লাগে, পিচ করা লাগে, টু ওয়ার্ক উইথ দ্য সেলস টিম রেগুলারলি অনেক জায়গায়। মানে আমার কাছে ঢাকায় এমন হয় অনেক সময় ক্লাস করে ওভারঅল আমার পুরো ঢাকার মধ্যে 100 কিলোমিটারের বেশি আমার যাতায়াত করা হয়েছে ঢাকার ভিতরেই। ভার্সিটিতে সকালে ক্লাস করি, ক্লাস করে উত্তরা যাই, তারপর আবার এসে ক্লাস করি, তারপর আবার মতিঝিল যাই, তারপর আবার গুলশান, বনানী, তারপর আবার ধানমন্ডি। তো এরকম অনেক দিন হয়, এরকম অনেকদিন হয়। তো এভাবে আর কি করে আর কি, মানে অনেক কষ্ট করে করা লাগে সত্যি বলতে। যে লাইক মানে ইজি টু ডু, বাট ইটস ভেরি হার্ড, বাট ইটস ভেরি ফান অ্যাজ ওয়েল। কারণ আমার কাছে জিনিসটা হচ্ছে কি বলে, লাইক মি ইটস দ্য কলিং, যে আসলে এটাই আমার জীবন। That's all about his তো passion. তোমার কখনো প্যাশন আছে। জব হিসেবে মনে হয় না। তো সেটাই। হ্যাঁ, এটা আসলে তোমার প্যাশনের জায়গা, সবচেয়ে বড় জিনিসটা যেটা, যে হ্যাঁ এটা তো আমার নিজের, তাই না? আলটিমেটলি তুমি যদি জব করতা, কারো একটা জব করতা, তোমার একটা অন্য ধরনের একটা প্রেশার, লাইবিলিটি কাজ করতো। বাট যেহেতু এটা একদমই নিজের থেকে করছো, সেই জায়গাটা থেকে তুমি মানে সেভাবে ব্যালেন্স করা কোনো প্রবলেম না। আসলে সবচেয়ে বড় মেসেজ তোমার থেকে হচ্ছে যে তুমি যদি কোনো কিছু ভালোবেসে করো, সেটা তোমার এই ব্যালেন্স করা কোনো প্রবলেম না। দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার। তোমার প্যাশন তোমার জায়গা থেকে কাজ করলে, দ্যাট ইজ এভরিথিং উইল বি ওকে। সো অ্যানাদার থিং ইজ যে তুমি কিন্তু তোমার কথা বলার ভিতরে একটা জিনিস বলে ফেলছো যে ইনভেস্টমেন্ট পাওয়া ইজ নট এ ম্যাটার, ম্যাটার ইজ তোমার নিজে ট্রু। থেকে সেটাই কাজ সেটাই। করার আগ্রহ। যেমন এখন কিন্তু আমাদের গভর্নমেন্ট থেকে অসংখ্য সাপোর্ট বিভিন্ন জায়গা থেকে বিভিন্ন ভাবে পাচ্ছে আমাদের স্টার্টআপ যারা, তোমাদের মতো ইয়াং উদ্যোক্তা যারা, ইভেন হ্যাঁ, তুমিও তো স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপেও ছিলা। সো তোমরা কিন্তু সেই সাপোর্ট গুলো কন্টিনিউয়াসলি পেয়ে যাচ্ছ। আমি যতটুকু জানি যে তুমি একটা ফান্ডও পেয়েছো গভর্নমেন্ট থেকে, ইজন্ট ইট? আইসিটি মিনিস্ট্রি থেকে যে ইটা স্টুডেন্ট টু স্টার্টআপ প্রজেক্টে। হুম। সো এই বিষয়টা একটু হ্যাঁ, যদি আমরা বলতা স্টুডেন্ট যে আসলে। স্টার্টআপ চ্যাপ্টার 2 তে, চ্যাপ্টার 1 এ চ্যাম্পিয়ন ছিলাম আমরা। হ্যাঁ, চ্যাম্পিয়ন ছিলা। ইয়েস, ইউ আর দ্য চ্যাম্পিয়ন। ইভেন তোমার একটা খুব ভালো রেপুটেশন আছে বিভিন্ন কম্পিটিশন, বিভিন্ন জায়গায়। তোমার টিম অনেক ভালো করেছে টাইম টু টাইম। সো সেই জায়গাটা থেকে যে তুমি ফান্ড রেজ করা, বা তুমি যে একটা ইয়াং উদ্যোক্তা, খুবই ইয়াং মানে এজ এ স্টুডেন্ট হিসেবে তুমি ফান্ড রেজ করা, সেই জার্নিটা যদি একটু শেয়ার করতে। আচ্ছা, সো এই জার্নিটা ছিল সবচেয়ে কষ্টের জার্নি, টু বি অনেস্ট। এটা সবচেয়ে কষ্টের ছিল, কারণ এখানে ধৈর্য যে কি জিনিস, এটা হচ্ছে প্রতি মুহূর্তে কয়েকদিন পর পর এটা বুঝতে, মানে খুবই, লাইক ইট ওয়াজ ভেরি টাফ বিফোর দ্য ফান্ডিং। মানে এরকম এরকম হুম। অনেক অবস্থা আসছিল। মানে প্রতিদিন আমার একটা জিনিস মনে হতো, হয়তো কালকে আমার কোনো টিম মেম্বার আমার সাথে থাকবে না, হয়তো কালকে আমার এই অফিস টফিস কিছু থাকবে না, হয়তো কালকে সবকিছু শেষ হয়ে যাবে। এই ভয় নিয়ে আমার অনেক দিন, ইট ওয়াজ অলমোস্ট এভরিডে, যে আমি প্রতিদিন ঘুম থেকে উঠেই এই ভয়টা পেতাম যে আসলে কি কালকে আমি সাস্টেন করতে পারবো, কালকে কি আমি থাকতে পারবো। তো এটা অলওয়েজ ছিল, কারণ
ফান্ডিং পাওয়ার আগ পর্যন্ত ইটস ভেরি ক্রুশিয়াল টু হ্যাভ দ্য টিম টুগেদার। কারণ একটা স্টার্টআপে কিন্তু টিমটাই সবকিছু। দ্য পিপল ম্যাটার্স দ্য মোস্ট। আইডিয়া, প্রোডাক্ট, ইনোভেশন সবকিছুই পসিবল if you have a very focused, straight lined, aligned people, like-minded people moving towards a single goal. তখন কিন্তু সবকিছু পসিবল। মানে টিমটা যেহেতু আমাদের অনেক বছর ধরে আমরা কাজ করে আসছি, আমার টিমটা কিন্তু আমরা স্কুলে যারা শুরু করেছিলাম না, আমরা তিনজন, আমি, অনন্ত and আনান, till now we're on the same path. And it's been 7 years, so it's huge. That's good. Yeah. It's been a very long. ঠিক রাখতে পেরেছি, এটি হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে বড় পাওয়া। এরকম না যে আমাদের মাঝে কোনো সমস্যা হয়নি বা কেউ কোনো সমস্যা কি ট্রাই করেনি। যখন আসলে স্টার্টআপ নিয়ে কাজ করা হয়, আশেপাশে মানুষজন অনেক কথা বলে যে ও তো এটা, ও তো এটা, ও তো তোর নাম এটা বলে সেটা বলে, এরকম অনেক কিছু হয়। বাট আমরা অলওয়েজ মেনটেন করেছি যে না, আমাদের একজনের প্রতি ফেটটা আছে, যে ট্রান্সপারেন্সি আছে, আমরা অলওয়েজ ক্লিয়ার করে রাখতাম। এই জন্য দেখা যেত যে হ্যাঁ, আমাদের খুব খারাপ দিন আসলো, আমরা চেষ্টা করতাম যে না, আমরা কিছুদিন ওয়েট করি, ট্রাই করি। সো অলওয়েজ সেই ট্রাইটা ছিল আর কি। আদারওয়াইজ আমাদের আইডিয়া কিন্তু অনেকগুলো ফেল করছে। আমাদের নেক্সটকর্প কিন্তু আমাদের প্রথম আইডিয়া না, আমাদের এর আগে হচ্ছে আরো ফেল আইডিয়া হবে মিনিমাম, ইফ আই সি দ্য কারেক্ট নাম্বার, ইটস अराउंड 19টা ছিল ফেল। এগুলোর নাম কেউ শুনেই নেই, কেউ শুনে নেই। আমি মানে এই কথাটা এর আগে কখনো বলিও নাই। মানে 19টা ছিল যেগুলোর নাম কেউ জানেই না, নো ওয়ান নোস, যেগুলো ছিল এভরিওয়ান নোস নেক্সটকর্প এন্ড অল ইট আমাদের। সো ওগুলো কেউ জানেই না যেগুলো কারা, কারণ ওগুলো এটা এক্সপোজারই পাইনি। হ্যাঁ, এটা একটা বড় বিষয় হচ্ছে যে তুমি দেখো এতগুলা ফেল করেছো, তারপরেও যে তুমি কখনো ইউ নেভার লুজ দ্য ফোকাস অ্যান্ড ইউ অলওয়েজ ওয়ার্ক টুগেদার উইথ ইউর কো-ফাউন্ডার। রিসেন্টলি আমরা একটা রিসার্চ করেছি যে স্টার্টআপের ফেলিয়ার ফ্যাক্টর নিয়ে, তোমাকে আমি শেয়ার করবো প্রোগ্রামের পরে। যে ফেলিয়ার ফ্যাক্টরের ওয়ান অফ দ্য মানে টপ 3 ফেলিয়ারের মধ্যে একটা ছিল যে আমার কো-ফাউন্ডার যারা, তাদের সাথে আমাদের মানে টিমের যে প্রবলেম, এটা আমরা সবচেয়ে বড় প্রবলেম পেয়েছি। আমরা প্রায় বাংলাদেশের অনেকগুলো স্টার্টআপ নিয়ে আমরা আসলে যারা ফেল করেছে তাদেরকে নিয়ে রিসার্চ করে আসলে এটা পেয়েছি, এবং সেখান থেকে আমাদের এটা যে এই যে একটা কো-ফাউন্ডার, বাট তুমি ওটা ট্র্যাক ধরে রাখছো, দ্যাটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট। এটা একটা বিগ লেসন ফর এভরিওয়ান যে ফেইথ। হ্যাঁ, এবং এই যে তুমি যেটা বললা যে কো-ফাউন্ডারের মধ্যে যে প্রবলেম গুলা, যে একটু মানে ফেইথ রাখাটা, এটা কিন্তু একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয়। অনেকে অনেক কিছু বলবে, তুমি দেখেন ফেইথ হারায় যদি সরে যাও, তাহলে তো ক্ষতি কিন্তু সবারই হইলো আলটিমেটলি। সো বাট তোমরা যে প্রপার যে ট্র্যাকটা ধরে রাখছো, দ্যাটস ভেরি ভেরি ইন্সপায়ারিং। সো নাও যে বিষয়টা যে আমরা সবাই একটা ক্রিটিক্যাল সময়ের মধ্যে দিয়ে পার হচ্ছি। সো বিফোর মার্চের আগে তো তোমাদের এক ধরনের বিজনেস প্ল্যান বা বিজনেস তোমাদের অন্য ধরনের একটা গতিতে তোমরা আগাচ্ছিলা, বাট মার্চের পর থেকে আমরা লকডাউন, স্টিল নাও উই আর ইন লকডাউন ইন মেনি প্লেসেস, এবং আমরা অনেকেই আছি যারা আসলে লকডাউনের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি। সো মানে কি চেঞ্জটা তোমার অর্গানাইজেশনে এসেছে, বা এবং সামনে তোমাদের ফার্দার কিভাবে মুভ করছো বা কিভাবে সেটাকে ওভারকাম করেছো? আচ্ছা, সো সত্যি বলতে শুরুর দিকে কিন্তু আমি জিনিসটাকে ওয়েলকাম করতে পারিনি। যখন শুরু হয়, জাস্ট লাইক এভরিওয়ান এলস, সবগুলো কোম্পানির মধ্যেই আমরাও ফলো করেছিলাম। আমরা আসলে বুঝছিলাম না যে হ্যাঁ, জাস্ট ওয়ার্কিং ফ্রম হোম, জাস্ট রিমোটলি ওয়ার্কিং isn't gonna be sustainable for us, কারণ আমাদের কিন্তু ক্লায়েন্ট অন্যান্য বিজনেসের মতো অনেক বড় না, অনেক বেশি হিউজ না। ওদের যে সার্ভিসগুলো আমরা দিতাম, এগুলো অন ইভেন্টস হতো, ফিজিক্যাল প্লেসে হতো। যেমন আপনি আমাদের লাস্ট এক্সপোতে গেছিলেন, আমাদের ভার্চুয়ালিটি সার্ভিসটা কিন্তু ডিজিটাল ডিভাইস এক্সপেরিয়েন্স জোন ছিল, এরকম আমাদের এক্সপেরিয়েন্স গুলো ছিল। সো যখন সব ইভেন্ট গুলো বন্ধ হয়ে গেল, সবগুলো ইভেন্ট যখন পোস্টপোন হয়ে যাচ্ছিল, পরপর আমাদের ক্লায়েন্ট গুলো কিন্তু প্রজেক্ট গুলো পোস্টপোন করে দিচ্ছিল। সো ফার্স্ট ফিউ উইকস ওয়ার জাস্ট লাইক ক্যান্সেলেশনস from all different projects. So মানে কি বলবো, তখন there was a very মানে we had this huge plan for 2020, যে না লাস্ট ফিউ ইয়ার্স এত বছর কাজ করার পর আমরা এতগুলা কি বলবো মানে 19 এর শেষের দিকে আমরা যে লিড গুলা পেয়েছি, জাস্ট ইন লাস্ট 2 months আমাদের আগের সবগুলা বছরকে ছাড়াই গেছে জাস্ট ওই কয়েকদিনের লিড গুলা, হিউজ লিস্ট ছিল। সো আমরা সবগুলাকে কল করছিলাম, আমরা সবগুলাতে কন্ট্যাক্ট করে সাইন করা, মানে সবগুলো আমরা ক্লোজ করা ট্রাই করছিলাম ডিল গুলা। সো ক্লোজ হওয়ার পরও যখন ওগুলা ক্যান্সেল হয়ে যাচ্ছিল, এন্ড দে আর অল বিগ প্রজেক্টস,
আমি নামগুলো এখন মেনশন করতে পারবো না, বাট লিটারালি আমাদের একদম ড্রিমের মতো প্রজেক্ট গুলো ছিল, ড্রিমের মতো ব্র্যান্ড গুলো ছিল, যেগুলো হচ্ছে এখন বাংলাদেশের মিলিয়নস অফ পিপল ইউজ করে। সবার ঘরে বোতল আছে, এরকম প্রোডাক্টস আমাদের, এরকম ক্লায়েন্ট আমাদের ছিল, যে ওই ক্লায়েন্টের নাম বাংলাদেশের সব মানুষ জানে। দেন ইট ওয়াজ ভেরি হার্ট ব্রেকিং ফর আস, যে আসলে এরকম একটা সুযোগ পাওয়ার পর হুট করে এখন সবকিছু চলে যাবে, কিভাবে কি করবো। তো ক্লায়েন্ট গুলো চলে যাওয়ার পর আমি যেটা ঠিক করলাম, যে যেহেতু এখন সবকিছু ডিজিটালে আসবে, আমাদের সার্ভিসটা যদি আমরা ডিজিটালি দিই, বাট বাংলাদেশে যেহেতু হচ্ছে আগে আপনার অ্যাওয়ারনেসটা বেশি ছিল না, তো এখন কিভাবে এই জিনিসগুলোকে ডিজিটালি আনা যায়। তো তখন আমরা এআর ভিআর এর এই ভার্চুয়াল জিনিসটাকে নিয়ে আমরা কাজ করা শুরু করি, যে অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট সার্ভিস আমরা যেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল ট্যুর, আমরা ভার্চুয়াল ট্যুর নিয়ে কাজ করি, কারণ বাইরে যাওয়া তখন বন্ধ। তো আমরা শুরু করি যে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলা, তারপর হচ্ছে আপনার বিভিন্ন কোম্পানির অর্গানাইজেশন গুলা, ওদের যে ভার্চুয়াল লোকেশন গুলো আছে সেগুলোকে কিভাবে পোর্টেবল করে অনলাইনের থ্রুতে মিলিয়নস অফ পিপলের কাছে অ্যাক্সেস দেওয়া যায় ভার্চুয়ালি গুলো ভিজিট করার জন্য। So we used to, do 360 photos, 360 videos, এগুলা করে আমরা 3D ম্যাপিং করে আমরা ওগুলাকে যেটা ভার্চুয়াল ইমার্সিভ ট্যুর প্রোভাইড করতাম। সেই সার্ভিসটা আমরা ডিজাইন করি, টেনে আমরা কাজ করি, উই বিল্ড দ্য টুলস, উই বিল্ড দ্য সিস্টেম। তো কয়েক মাস আমরা এটা কাজ করবো, দেন উই লঞ্চড ইট উইদিন আওয়ার এক্সিস্টিং ক্লায়েন্ট বেস। তো ওদের সাথে কথা বলার পর সাম অফ আর ইন্টারেস্টেড, এন্ড শুরুর দিকে অনেক ইন্টারেস্টেড ছিল না, যে আসলে এখন মানে ভার্চুয়াল ট্যুরটাকে আসলে কাজে দিবে। দেন পরে দেখলাম যে না, আসলে কেউ কেউ দেখলো যে এটা আসলে কাজে দিবে। সো ফিউ পিপল হ্যাড ফেথ ইন আস, দেন আমাদের এটা আসলে কাজ করা শুরু করে। তো এটা ছিল অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্যান্ডেমিকের জন্য আসলে বাধ্য হয়ে এটা মেক এ নিউ প্রোডাক্ট, যেটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের আগের প্রোডাক্ট লাইন আপে ছিল না, কারণ সিচুয়েশনটা আমাদের বাধ্য করেছে যে এখন আসলে ভার্চুয়াল ছাড়া কোনো ওয়ে নেই, ইউ জাস্ট ক্যানট গো আউট অফ ইউর হোম, এটা লকডাউন। তো তোমার যদি তোমার প্রোডাক্ট শোকেস করতে হয়, বা তোমার যদি প্লেসটাকে মানুষের কাছে তুলে ধরতে হয়, ইফ ওয়ান্ট টু প্রেজেন্ট ইট, তোমার ভার্চুয়ালি করা লাগে। ইভেন্টস গুলো ভার্চুয়ালি হচ্ছিল। তো ওইটা নিয়ে হচ্ছে আমরা কাজ করার পর there was a new innovation from our team during the pandemic. তো আমি যদি প্যান্ডেমিক মধ্যে আমাদের কাজের কথা বলি, এটা ছিল একটা অন্যরকম কাজ। আরো কিছু কাজ নিয়ে আমরা আইএনডি করেছি, আর যেগুলো নিয়ে হচ্ছে আমরা এনডিএ করা আছে আমাদের কিছু পার্টনারদের সাথে, ইন্ডাস্ট্রিদের সাথে, যেগুলো এই মুহূর্তে আমি এক্সপোজ করতে পারছি না, বাট মেবি ইন ফিউচার ইফ ইউ ডু সামথিং রিয়েলি এক্সাইটিং, উইল বি শেয়ারিং, obviously we'll be more than Yeah, happy to share definitely. that. ডেফিনেটলি ভেরি হ্যাপি টু নো দ্যাট, কারণ এই প্যান্ডেমিকের সময়ে অনেক স্টার্টআপে কিন্তু একটা খুব ভালো ধরনের চেঞ্জ আসছে, অনেকে ফেইলও করছে, যারা কিন্তু সাস্টেইন করতে পারেনি, যারা আসলে ডিজিটালি ওইভাবে খুবই এনেবল ছিল না। বাট ভেরি গুড টু নো দ্যাট যে ইউ পাইভটেড অ্যান্ড অলসো ইউ আর ডুইং সামথিং গুড। অ্যান্ড অলসো যেহেতু so far I know about you, I know about your passion, I know you can go a long I mean in a long run in the coming days. And also যেহেতু Inshallah, গভর্নমেন্টের inshallah. একটা খুব ভালো সাপোর্ট তোমরা নেক্সট কর্পে পেয়েছো এবং সামনেও পাবা, রিসেন্টলি গতকালকে মনে হয় একটা ভালো গভর্নমেন্ট থেকে একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ লঞ্চ করেছে তারা। সো সেখান থেকে আই হোপ যে তোমরা একটা ভালো সুযোগ কাজে লাগাইতে পারবা। সো আই থিঙ্ক Yeah, hopefully. that's that's very very I mean very inspiring to hear from you. অনেক অনেক কিছু জানলাম তোমার সম্পর্কে, এত কিছু জানতাম না, অনেক কিছু জানতাম, বাট আজকে আবার নতুন ভাবে তোমাকে জানার সুযোগ হলো। দ্যাট ইজ ভেরি গুড টু নো। সো আমরা খুব প্রোগ্রামের খুব শেষে চলে আসছি, তার আগে একটা ছোট্ট জিনিস জানতে চাই, এটা আমি সবার থেকে জানতে চাই, যেহেতু অনেকদিন ধরে উদ্যোক্তাদের নিয়ে কাজ করছি, সবসময় চেষ্টা করি কিছু না কিছু সাপোর্ট করার, ইভেন আমাদের জায়গা থেকে আমরা না পারলেও যারা আসলে পারবে তাদেরকে এই মেসেজটা পৌঁছায় দেওয়া, যে তারা যাতে তোমাদেরকে সাপোর্ট করে। তো সেই জায়গা থেকে বাংলাদেশে পাবলিক, প্রাইভেট, গভর্নমেন্ট সব সেক্টর থেকেই কিন্তু উদ্যোক্তাদেরকে বিভিন্নভাবে সাপোর্ট করছে। যদিও কিছু কিছু জায়গায় এখনো কিছু গ্যাপ আছে, যেটা হচ্ছে হয়তোবা আরো একসাথে হয়ে কাজ করলে আমরা আরো বেটার করতে পারি, হয়তোবা সেটা সামনে হবে। সো অ্যাজ এ স্টার্টআপ ফাউন্ডার তুমি কি এক্সপেক্ট করো ফ্রম আস, যারা আসলে আমরা তোমাদের মতো উদ্যোক্তাদের সাপোর্ট করতে চাই? সো কি এক্সপেক্ট করো, আরো কি চাও, মানে তোমাদের চাওয়াটা তোমাদের অর্গানাইজেশনের সাপেক্ষে যদি জানতে পারতাম। আচ্ছা, সো আসলে আমাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া যেটা হবে, যারা আমরা ইমার্জিং টেকনোলজি নিয়ে কাজ করি, তাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম হলো আমি কিছু কথা মিস করেছি, ক্যান ইউ টেল যদি এগেইন? আমি খুলে বলি, ওয়েল ডকুমেন্টেড ডিজাইন। দেখা যায় যে আমাদের যদি নতুন ডেভেলপ
সো আমাদের যেটা মনে হয় যে আসলে যারা ইমার্জিং টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে, এআর ভিআর এআই আইওটি রোবোটিক্স, তো এই ফিল্ডগুলো যেগুলো এগুলো নিয়ে যারা কাজ করে তাদের খুব মানে একদমই কোর একটা প্রবলেম হচ্ছে রিসোর্সেস গুলো অ্যাভেলেবল না আমাদের দেশে এখনো প্রপারলি। তো দেখা যায় যে একটা রিসোর্স আমি বাইরে থেকে আনাতে হচ্ছে বিদেশ থেকে, ওইখানে হচ্ছে প্রচুর রকম প্রবলেম ইনভলভ, যেগুলো কিন্তু আমাদের ইনোভেশনটাকে হ্যাম্পার করে, অনেকটা আমাদের টাইমে হচ্ছে পিছিয়ে ফেলে দেয়। সো গভর্নমেন্ট এন্ড প্রাইভেট যে সবাই মিলে if they came to a point যে অ্যাকচুয়ালি যে ইউনিভার্সিটি ওর একটা সেন্ট্রাল অ্যাক্সেস, ওদেরকে যদি অ্যাক্সেসটা দেওয়া যায় এন্ড ওই প্রসেসটা তাহলে সিম্পল করা যায় ফর ডিফারেন্ট ইন্ডাস্ট্রিজ, কারণ প্রসেসটা এতটাই কমপ্লেক্স যে আমি কিছু ডিভাইস গুলো বাংলাদেশে আমরা যাই, বাট অ্যাকচুয়ালি আমাদের প্রসেসটা এখন লিস্টেড হয়নি বা গভর্নমেন্টের কাছে পাস হয়নি, মানে ওরকম অনেক রকম সমস্যা এখন রয়ে গিয়েছে, কারণ ডকুমেন্ট গুলো হচ্ছে এখন অনেক আগে, ওখানে আপ টু ডেট করা হয়নি। উই আর মুভিং ফরওয়ার্ড, বাট কিছু ডকুমেন্ট ওই দিক থেকে এখন আপডেট করা হয়নি। সেগুলো যদি আপডেট করা যায় বা প্রাইভেটে যারা আছে ওরা যদি ইফ দে ক্যান হ্যাভ এ ওয়ে, আই ডোন্ট নো আসলে কিভাবে করা পসিবল, সো ওরা যদি একটা ওয়ে ফিগার আউট করতে পারে যে ইনোভেশনের যে প্রসেসটা রিসার্চ করার জন্য যে ওদের যে রিসোর্স গুলো লাগে, সেটা হোক কোনো ফিজিক্যাল ম্যাটেরিয়াল বা কোনো কি বলে কোনো হার্ডওয়্যার বা কোনো ডিভাইস, বা এটা হতে পারে যে কোনো নলেজফুল পারসন যারা ওই নির্দিষ্ট মানুষগুলা নির্দিষ্ট ডিভাইস গুলোকে নিয়ে এক্সপার্ট বা ট্রেন্ড যারা সাপোর্ট করতে পারে, এই জিনিসগুলো নিয়ে আই থিঙ্ক ইন্ডাস্ট্রি সবাই একটু কাজ করা উচিত। কারণ যেহেতু আমরা সামনে ইন্ডাস্ট্রি 4.0 নিয়ে আমরা কাজ করছি, কয়েকদিন পর ইন্ডাস্ট্রি 5.0 চলে আসবে, সো এন্ড 5G অলরেডি চলে আসছে, সো এই রিলেটেড যে টেকনোলজি গুলো নিয়ে কাজ করা হচ্ছে বাইরের বিশ্বে, ওগুলাই কিন্তু আমাদের এখন কাজ করার জন্য ইফ সামওয়ান জাস্ট ওয়ান্টস টু ওয়ার্ক, ও কিন্তু চাইলে এখন কাজ শুরু করতে পারবে না। উইল হ্যাভ টু ওয়েট ফর ভেরি গুড অ্যামাউন্ট অফ টাইম টু যে রিসোর্স গুলো আসবে ওগুলো নিয়ে তো কেউ জানবে, তারপর মানে ইটস এ ভেরি স্লো প্রসেস, যেটা আসলে অন্যান্য দেশে আমি চিন্তা করি সেখানে এটা খুবই র্যাপিড এন্ড কুইক। তো দেখা যায় একটা টেক নিয়ে কাজ করা শুরু হলো খুবই কুইকলি, ওদের হচ্ছে আপনার প্রাইভেট এন্টিটি গুলা বা গভর্নমেন্ট গুলা কুইকলি ওগুলাকে গ্যাদার করে ওদের এডুকেশনে এটাকে ছড়িয়ে দেয় যাতে দে গেট বেনিফিটেড। কারণ এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড কিন্তু সবাই চিন্তা করে অ্যাকচুয়ালি কোন দেশ কার থেকে এগিয়ে আছে এটা কিন্তু দেখা যায় টেক দিয়ে। তো আসলে টেকের জিনিসটাকে যদি আর স্মুথ না করা যায়, তো লং রানে আমাদের স্টার্টআপ গুলো অ্যাকচুয়ালি ইউনিকর্ন লেভেলে পৌঁছানোর বা সাস্টেইনেবল হওয়ার বা আলটিমেট যে গোলটা আমরা চাচ্ছি যে না আসলে সিলিকন ভ্যালির মতো আমাদের দেশেও একটা এরকম ভ্যালি থাকবে, বাংলাদেশে এরকম ইকোসিস্টেম তৈরি হবে, তো দ্যাট উড বি সো চ্যালেঞ্জিং যদি ওই কালচারটা ইনোভেশন কালচারটা তৈরি করা না যায়। এন্ড ফান্ডিং এর জিনিসটা নিয়ে আমি একটু কথা বলবো, যেটা আসলে ফান্ডিং এর জিনিসগুলো আমাদের দেশে আসলে অনেক বেশি আমার যেটা মনে হয়েছে যে আসলে প্রসেসটা কমপ্লেক্স হয়ে গেছে ফাউন্ডারদের জন্য যে আসলে কাজ করে, কারণ ফান্ডিং জিনিসটা নিয়ে অ্যাওয়ারনেস নেই, সবাই জাস্ট মনে করে যে একটা আইডিয়া নিয়ে গেলে ফান্ডিং হয়ে যাবে। সো আই থিঙ্ক এই জিনিসটা যে আসলে মানে কিভাবে কাজ করে এই অ্যাওয়ারনেস নিয়ে কাজ করা উচিত, কারণ আই নো লট অফ ফাউন্ডার্স হু আর ভেরি গুড উইথ হোয়াট আর দে ডুইং, ওদের টিম ম্যানেজমেন্ট অনেক ভালো, ওদের প্রোডাক্ট অনেক সুন্দর, ওদের প্রেজেন্টেশন অনেক সুন্দর, সবকিছু অনেক ভালো, বাট ওদের নাম্বারস গুলো নিয়ে কাজ করে না, ওরা ওদের মানে ফিনান্সিয়াল জিনিসগুলো নিয়ে বুঝে না। তো এই জিনিসটা নিয়ে আই থিঙ্ক সবার আরো বেশি কাজ করা উচিত এবং ফাউন্ডারদেরকে স্পেশালি এটা নিয়ে হচ্ছে আরো বেশি অবগত করানো উচিত যে আসলে ফান্ডিংটা কিভাবে কাজ করে, হাউ ইট ওয়ার্কস, সেটা হোক আপনার ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডের বা আমাদের দেশের স্ট্যান্ডার্ডেরই। সো এই ফ্রেমওয়ার্কটাকে নিয়ে আরো ভালো কাজ করা উচিত। এন্ড আমি আমার নিজের কাজিনদেরকে দেখে, আমার নিজের স্কুলের জুনিয়রদেরকে দেখে যেটা শিখেছি যে আমাদের কিন্তু এখন যেহেতু প্যান্ডেমিকের পর গভর্নমেন্ট বলছে এবং শিক্ষামন্ত্রীও বলছে যে আসলে এডুকেশন সিস্টেমটাকে রিথিঙ্ক করা উচিত, তো আমার মনে হয় আসলে উদ্যোক্তার যে জিনিসগুলো আছে এগুলো আসলে কোর লেভেলে একটু পুরো দেওয়া উচিত। যেমন আমরা বিজ্ঞান ইংরেজি আইসিটি কিন্তু সবই এখন অলরেডি চলে আসছে আমাদের একদম কোর এডুকেশনের লেভেলে, ইংরেজি বাংলা অঙ্ক তো আমরা একদম শুরু থেকেই শিখি। আমার মনে হয় ওই ল্যাঙ্গুয়েজ গুলোর মতো উদ্যোক্তা একটা আলাদা ল্যাঙ্গুয়েজ হিসেবে ট্রিট করা উচিত, যে না এটা একদম কোর একটা ল্যাঙ্গুয়েজ যেটা আসলে সবার শেখা উচিত, যে ফাইন্যান্সিয়াল জিনিসগুলা বিজনেস গুলা। সো দিস শুড বি সামথিং যেটা আসলে আমাদের ফিউচার জেনারেশনকে অনেক বেশি হেল্প করবে। কারণ আমরা এখন তো চিন্তা করতে যে ক্লাস 8 এর আগ পর্যন্ত একজন একটা উদ্যোক্তার জিনিস বলতে কিছু আছে, ব্যবসা বলতে কিছু জিনিস আছে, কোন স্কুলে কেউ এটা জানবেই না। মানে ইটস অ্যাকচুয়ালি হরিবল টু থিঙ্ক। মানে আমি এখন যে স্টেজে আছি এই স্টেজে আমি চাচ্ছি যে আসলে ভবিষ্যতে হাজার হাজার লাখ লাখ উদ্যোক্তা তৈরি হোক। এখন ওরা যদি আসলে মানে ক্লাস 9-এ ওঠার পর যদি বিজনেস স্টাডিজটা চুজ না করে, তাহলে ওরা উদ্যোক্তা জিনিসটা কি বা ব্যবসা কি বুঝবে না। এটার সম্বন্ধে শুনবে।
সো মানে এটা ভয়ঙ্কর, আসলে একটা সায়েন্স স্টুডেন্ট 10 পড়ে, ও কেন এটা শুনবে না, মানে ওর তো শোনা উচিত, মানে এটা ওর দরকার। আমরা চাচ্ছি যে আসলে উদ্যোক্তা বাড়ুক, বা দেশে এন্টারপ্রেনাররা ভেরি ডিপ ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা অনেক মূল্য আছে, বা এটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা উচিত রুট লেভেলে। ইট শুড বি ট্রিটেড লাইক এ ল্যাঙ্গুয়েজ টু কমিউনিকেট। I don't know exactly এটা কিভাবে বলা উচিত, but I think বাট এটা অনেক ভেরি এটা ভ্যালিড অনেক পয়েন্ট, ইম্পর্টেন্ট, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট। ভেরি ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট। এটা আসলে মানে আমরা তো ছোটবেলা থেকে শুনে শুনে অভ্যস্ত যে ডাক্তার অথবা ইঞ্জিনিয়ার, তাই না? সো সেইভাবেই যাতে এই হ্যাঁ জিনিসটাকে একটু ট্রিট করা যায়। কারণ মানে সেটাই আরেকটা বড় প্রবলেম যেটা আমরা ফেস করি, যে আমরা, তুমি জানো যে আমি নিজে ড্যাফোডিল ইউনিভার্সিটিতে এন্টারপ্রেনিউরশিপ পড়াই। সো একটা জায়গায় আমাদের সবচেয়ে বড় প্রবলেম আমরা ফেস করি, সেটা হচ্ছে আমরা আর অনেক কিছু করতে পারি, আমরা সকল সাপোর্ট দিচ্ছি, আমরা ইভেন আমাদের ইউনিভার্সিটি থেকে ফান্ডিং দিচ্ছি, প্রত্যেকটা জিনিস দিচ্ছি, বাট মাইন্ডসেট চেঞ্জ করা ইট ইজ টাফ। কারো যে একটা মাইন্ডসেটে ঢুকে গেছে যে আমি চাকরি করব, ওকে ওই জায়গাটা থেকে বের করা ইট ইজ রিয়েলি টাফ টু ডু। সো ওইখান থেকেই তোমরা যারা যেরকম তুমি যেটা বললা, সো ইট ইজ এ ভেরি ভ্যালিড পয়েন্ট। আই হোপ যে ইন দ্য কামিং ডেজ উদ্যোক্তা বিষয়টাকে স্কুল থেকে বা কলেজ থেকে সেভাবেই শুরু করা যাবে, যাতে এটা সম্পর্কে ছেলেরা অনেকে অ্যাওয়ার হয়। সবাই কিন্তু আমরা শুনি যে সবচেয়ে ধনী ধনী হচ্ছে বিল গেটস, বা যারা ধনী কথা শুনি তারা তো আসলে সবাই উদ্যোক্তা, তাই না? সবাই তো উদ্যোক্তা, সেটাই এন্টারপ্রেনার সবাই। আলটিমেটলি ওটাকে ওইভাবে আসলে বুঝানো। আই হোপ যে ইন দ্য কামিং ডেজ আমরা আসলে মাইন্ডসেটের জায়গায় পরিবর্তন করতে পারবো। আর তোমার সেশন থেকে আই হোপ যারা দেখছেন এখন বা যারা সামনে দেখবেন, অনেকগুলো ভালো ভালো মেসেজ ছিল, যে মেসেজগুলো খুবই ইন্সপায়ারিং। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট কিভাবে সময়টাকে খুব ভালোভাবে কাজে লাগানো যায়। একটা স্কুলের ছেলে, নট অনলি স্কুলের বা কলেজের বা এখন যারা ইউনিভার্সিটিতে, কোভিড এর টাইমে অনেকেই ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে গেছে, কি করবে নাকি খুঁজেই পাচ্ছে না। বাট আমার কাছে এখন মনে হয় কোভিড এর সময় কিন্তু অনেক কিছু কাজ করার সুযোগ আছে। নিজেকে, নিজের সেলফ ডেভেলপমেন্ট থেকে শুরু করে নিজেকে আরো অনেক প্রোডাক্টিভ করা, অনেক কিছু করার সুযোগ আছে এখন কিন্তু। যেগুলা আমার হয়তোবা অনেক কিছু। আমি 2-3 ঘন্টা যেটা অনেক ট্রাভেল করে যে যেটা করতে পারতাম, এখন কিন্তু সেটা আমি ঘরে বসে করতে পারছি। অনেক বড় বড় সেটাই মানুষের কথা শুনতে পাচ্ছি, তাদের সাথে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারছি। আই হোপ সবাই একটু পজিটিভলি নিয়ে সেভাবেই কাজ করবেন এবং সবাই শেখার চেষ্টা করবেন। নিজেকে, নিজের প্রতি ইনভেস্টমেন্টটা বাড়ান, নিজেকে পজিটিভ করুন। এই বলে আমাদের আজকের প্রোগ্রামটা আমরা এখানেই শেষ করছি। আর থ্যাংক ইউ সো মাচ শাফিন, সীমান্ত, শাফিন রহমান সীমান্ত। তোমাকে কোনো সময় শাফিন ডাকি, কোনো সময় সীমান্ত ডাকি, এনিওয়ে শাফিন হওয়া সীমান্ত কোনো হওয়া সমস্যা যেটাই নেই। হোক। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ হ্যাঁ ফর joining us today and share your valuable insight as a startup founder, and not only that, as a, I mean, someone who is very inspiring for many of the youth of Bangladesh. So thank you so much শাফিন। আই হোপ যে তোমাকে নিয়ে সামনে আমরা আরো কাজ করব, সামনে আরো প্রোগ্রাম করব। ইভেন তুমি যেই জিনিসটা নিয়ে কাজ করছো ভিআর বা এআর, এটা নিয়ে বাংলাদেশে তেমন কিছু খুব কম কাজ হয়েছে। সো আই হোপ সামনে এটা নিয়ে আমরা একসাথে আবার কাজ করব। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং আস, যারা আমাদেরকে দেখছেন। ইনশাল্লাহ সামনের প্রোগ্রামে আবার দেখা হবে। থ্যাংক ইউ সো মাচ। ইনশাল্লাহ ভাই, থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর হ্যাভিং মি, ইট ইজ এ প্লেজার টকিং টু ইউ।